Yes, Swarupa. Good morning, madam. Yes, good morning, Amma. How are you all? How are you all? Good madam. Good madam. Good morning. I didn't get answer for the question. How are you all? Fine, madam. Good ma'am. Fine, madam. Fine, ma'am. Fine. So you have to pay a fine for me. Okay, now? Are you ready to pay a fine? Fine. Fine pay చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారా? Yes. In your personality development class, you learned kada how are you means you have to answer. ఎలా చెప్పాలి? Good. Sonia MPC. Great day. Then you have to say instead of fine, I'm good, ma'am. Okay, na? I'm great, ma'am. I'm excellent. I'm happy. Okay? Am I clear, Amma? అర్థమైందా? Okay, Swarupa, are you ready to read your news? Yes, madam. Okay, start, ma. 1 minute, Swarupa. While you start reading your news, you have Swarupa 1 minute. Listen. When you start reading your news చదివే ముందు introduce your name, where are you from, and your college name. A college, B college. Okay, na? All those things you have to introduce. And I request reminding all to listen the news carefully. Okay, na? అందరు కూడా న్యూస్ కేర్ఫుల్ గా వినాలి. స్వరూప, Madam. స్టార్ట్. My name is Swarupa. I am from GJC Pailupudi. West Godavari district. జీజేసి ప్లేస్ కోయిల్గూడెం. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, కంటిన్యూ. Jargon Newtons. Each and everything that happens around us impact in some way, and that's why it around the world. Joy root wicket. The స్వరూప, English can you read captain a little? కొంచెం గట్టి చదవమ్మా స్వరూప. Joy root wicket. The English captain was dismissed chiefly by the defendant Indian founder of the stadium. Yes, continue. The set English jargon we provide our readers with 360-degree coverage in all genres to give them a bright insight into what's happening around the world. Thank you. Swarupa, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, thank you, Swarupa from Koyalgudem, West Godavari. Thank you for reading news. Now, first చదివే కదా. Read the first headline again. Jargon news. Yes. News.
అమ్మ స్వరూప నీ వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు, ఒకసారి చెక్ ఇట్ వన్స్. Jargon news test headlines. Next, joy root get today. సో ఇప్పుడు నువ్వు చదివిన న్యూస్ లో కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ తెలుగు వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ హెడ్లైన్ యూ హావ్ రెడ్ ఇన్ తెలుగు? ఫస్ట్ ఒక హెడ్లైన్ చదివావు కదా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్. కెన్ యూ సే దట్ ఇన్ తెలుగు? స్వరూప నీకేం అర్థమైంది? చదివావు కదా న్యూస్, సో వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్? స్వరూప ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. చెప్పు తెలుగు ఏది ప్రాబ్లం నాకేమో. స్వరూప ప్లీజ్ ఆన్ యువర్ వీడియో. Turn on your webcam. Okay, can anyone in the session? Mohan Venkat? Mohan Venkat. And batch 7 anundi. Mohan Venkat, listen here. Settle down at one place. Oka place lo settle avandi. So see there, each and everything that happens around us impact in some way, and that's way it around the world. So what do you understand by that sentence? Aa headline valla meeku em ardhamaindi? Cheppali evaraina okalu, any one of you. Each and everything that happened around impact in some way ante enti? ఎవరికి ఏం అర్థం కాలేదా సెంటెన్స్ చదివితే? సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఏంటి? దుర్గా భవాని ప్రతి ఒక్కటి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే దట్ హ్యాపెన్స్ అరౌండ్ అస్. అంటే దట్ హ్యాపెన్స్ అరౌండ్ అస్ అంటే ఏంటి? అంటే మన చుట్టూ జరిగే ప్రతి ఒక్కటి ఏం చూపిస్తుంది? దట్ షోస్ సమ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ us. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్ జరిగింది అనుకోండి, ఆ సిచ్యువేషన్ యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దాని చుట్టూ ఉన్న అరౌండ్ ద వరల్డ్, ప్రపంచం అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా? క్లియర్ అమ్మ? అర్థమైందా ఇప్పుడు? రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ అర్థమైన వాళ్ళు. స్వరూప టైప్ ద నెక్స్ట్ హెడ్లైన్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. MBS GCSE Achanta, please unmute yourself once. Click on that mic symbol. Mic symbol మీద క్లిక్ చేయండి. అమ్మా కెన్ యూ హియర్ మీ? నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది అన్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. నో వన్ ఇన్ ద సెషన్ ఈస్ రెస్పాండింగ్. ఐఎమ్ unable to understand whether I am audible or not. Yes, only Durga. What we have discussed in the last class. Last class లో ఏం చెప్పుకున్నాము?
Pronoun. Ma'am, singular noun. I చెప్పారు ma'am. Plural. Yes. Nouns. We explained about the nouns. Am I right? Yes, ma'am. So what is a noun? What is a Indicate noun? the name of a person and things, ma'am. Noun means. Okay. In the yesterday's class, we have discussed about a singular and plural noun. So what is Yes, a ma'am. singular noun and A noun plural is noun? said to be singular when it refers to a one person, ma'am. Singular noun. Can you give an example, Amma Sunita? Box. Singular noun. Box. Box, ma'am. Book. Yes. Okay. Then what about plural noun? A noun is said to be plural when it What is the refers to plural noun? more than one person, ma'am. Okay. Very good. Give an example. Boxes. Fishes. Oxen. Deer. Yes. Moose, ma'am. Teeth. Okay. Very good. Sunita from GJC Nedavolu. Very good, Amma. So, and yesterday we have discussed some rules how we have to Yes, convert the singular nouns into plural nouns. Okay. ఏదైనా Am I వార్డ్ right? నిన్న కొన్ని రూల్స్ నేర్చుకున్నాము సింగులర్ నౌన్స్ ని. ఎస్ సునీత. రూల్స్ చెప్పాలా మ్యామ్? What we have discussed. మ్యామ్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మ్యామ్. If you want to same సునీత. ఏదైనా వర్డ్ వైతో ఎండ్ అయితే మ్యామ్ దాని ముందు ఓవర్ లెటర్ ఉంటే ఐఎస్ వస్తుంది మ్యామ్ వర్డ్ ప్లూరల్. Say in Sunita, wait. Try to say in English. If any word ends with, okay na? ఏదైనా word ని మనం ఇంగ్లీష్ లో ఏం చెప్పొచ్చు? If any word ends with, okay na? Try to say in English. If any word ends with y before మ్యామ్ చెప్పండి మ్యామ్ ఇంగ్లీష్ లో ఏదైనా చెప్తాను మ్యామ్ అప్పుడు చెప్పండి. ఓకే సునీత, అది ఇంగ్లీష్ లో ఎలా చెప్పాలి అనేది ప్రిపేర్ ఫర్ టుమారోస్ క్లాస్, ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. ఓకే. సో apart from singular and plural nouns, what we have discussed, which type of nouns we have discussed? Good morning, ma'am. Singular nouns చెప్పుకున్నాము. N Jyotika from Pentapadu, countable and uncountable. Okay. So singular plural కాకుండా మనం countable uncountable nouns చెప్పుకున్నాము. Uncountable. Am I right? So what is a countable? Sri Lakshmi, what are countable nouns? Sri Lakshmi. మ్యామ్ నేను చెప్తున్నాను మ్యామ్. Yes Sunita, you can. Names of things are objects that we can count is called countable nouns, ma'am. Example: pen, book, pencil. What are uncountable nouns? The names of things are objects that we cannot count is called uncountable noun, ma'am. Example: milk, water. Yes, very good Amma, very good Sunita. Okay na? So only Sunita is listening the class. Yes, okay. Today I'm going to discuss one more parts of speech for you. And can you, any one of you guess what is important to write a sentence? What is important to write a sentence? ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ రాయాలంటే ఏది ఇంపార్టెంట్ మనకి? What is important to write a sentence?
parts of speech. Inka without that word there is no meaning for that sentence. ఆ word లేకపోతే ఆ sentence కి అసలు meaning ఏ ఉండదు. Helping verb, ma'am. So you are near to the answer, Sunita. So in that helping verb, remove the helping. Helping verb, ma'am. Yes, verbs. Okay na? Verbs and helping verbs. Okay na? మనకి సెంటెన్స్ లో ఒక వర్బ్ గానీ హెల్పింగ్ వర్బ్ గానీ లేకపోతే దెర్ ఇస్ నో మీనింగ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ సెంటెన్స్. ఓకేనా? సో వర్బ్ అనేది ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ హార్ట్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్. ఇప్పుడు మనకు ఉన్నాము, మన హార్ట్ వర్క్ చేయకపోతే వాట్ హ్యాపెన్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన బాడీలో హార్ట్ అనే ఆర్గాన్ ఉంటుంది కదా, తెలుసా? మనకి హార్ట్ ఎందుకు ఉండాలి? ఎస్ జీజేసీ ఆచంట వెస్ట్ గోదావరి బాయ్స్ ఉన్నారు కదా, అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. జీజేసీ ఆచంట వెస్ట్ గోదావరి. ఎస్ మహేష్ అండ్ శ్రీలక్ష్మి. సో మీ ఎవరికి హార్ట్ ఎందుకు ఉంది మనకి తెలియదు. Am I correct? సో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. మీకు తెలియదు అంటే నేనే చెప్తాను. క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి మ్యామ్. స్వర్ణలత, ఏ స్వర్ణలత? జీవించడానికి. దుర్గా భవాని, ఇట్స్ ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్. ఏ స్వర్ణలత? వెరీ గుడ్ స్వర్ణలత ఫర్ యువర్ రెస్పాన్స్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. చాట్ బాక్స్ లో అట్లీస్ట్ చాట్ బాక్స్ లో రెస్పాండ్ అయినందుకు థ్యాంక్ యూ. I hope each and everyone at least to respond in the chat box. Okay na? So if you want to live alive, మనం జీవించి ఉండాలంటే హార్ట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఇన్ ద సేమ్ వే సెంటెన్స్ లో కూడా వర్బ్ ప్లేస్ ఏ వైటల్ రోల్. వర్బ్ అనేది యాక్టివ్ గా ఉంటేనే, వితౌట్ అ వర్బ్ లేకుండా దెర్ ఈస్ నో మీనింగ్ ఫర్ అ సెంటెన్స్. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఎ సెంటెన్స్, ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ మనం రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ సే వన్ సెంటెన్స్. ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ చెప్పండి, మీకు నచ్చిన సెంటెన్స్. I'm a girl. I'm a girl. Okay, very good, Durga Bane. I am a girl. I am a girl. So in that, what is the subject? Subject ఏది? Amma, what is the subject? A, I, S, Parimala, GSC, girls. I is the subject. What is the verb? What is the verb? Can you identify the verb in that sentence? I am a girl అని చెప్పింది కదా అందులో. Verb ఏది? N Ramya, am. C Sindhu, is. But in that sentence is Realme 7. Who is Realme 7? Be mute. Okay, now what is the verb? Verb ante enti? Am is a helping verb. Okay, very good. ఇప్పుడు రామ కిల్డ్ రావణ ఉంది. ఓకేనా? రామ కిల్డ్ రావణ. సో what is the verb in that sentence? Can you identify the verb?
Killed. And Ramya. Very good. What is the subject? What is the subject? Rama. Sindhu went apart. Very good. What is the object? Killed. Rama is a subject. Killed is a verb. What is the object? What is the remaining part? Ravana. Very good. Sindhu. Sunita. Okay, very good. So, ఒక సెంటెన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఎ సెంటెన్స్ ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ రావాలంటే we need subject, verb and object. ఓకేనా? What is the pattern to write a sentence? What is the pattern to write a sentence? Krishnavamshi. Krishnavamshi. Unmute yourself. ఇప్పుడు మనం ఒక సబ్జెక్ట్ కావాలంటే ఏంటి ప్యాటర్న్ ఏది ఫాలో అవ్వాలి? ఇప్పుడు చెప్పాం కదా, రామ కిల్లుడ్ రావణ. రామ ఈజ్ ఎ సబ్జెక్ట్, కిల్లుడ్ ఈజ్ ఎ వర్బ్, రావణ ఈజ్ ఎ ఆబ్జెక్ట్. చెప్పండి, ఇప్పుడు ఒక సెంటెన్స్ రాయాలంటే వాట్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్? మనకు కావాల్సిన ప్యాటర్న్ ఏ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతాం మనం? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్ టు రైట్ ఎ సెంటెన్స్. ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ రాయాలి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఎ సెంటెన్స్ వీ మస్ట్ నీడ్ ఎ సబ్జెక్ట్, వర్బ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? అర్థమైందా? ఒక సెంటెన్స్ రాయాలంటే ఏంటి ప్యాటర్న్? నౌ వాట్ ఈస్ ఎ వర్బ్? ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ఎ వర్బ్? వర్బ్ అంటే ఏంటి? What is a verb? Vamshi, what is a verb? ఇప్పుడు రామ కిల్లుడ్, రావణలో కిల్లుడ్ అంటే ఏంటి? What is the meaning of killed? Vamshi and Venkat. Venkat చెప్పమ్మా, కిల్లుడ్ అంటే ఏంటి? ఎం వెంకట్. What is the meaning of killed? చంపడం. పరిమళ జీజేసి గర్ల్స్. ఓకేనా? కిల్లుడ్ అంటే ఏంటి? చంపేయడం. ఓకేనా? అంటే అక్కడ ఏం జరిగింది? ఒక యాక్షన్ అనేది జరిగింది, ఒక పని జరిగింది. అవునా? ఎస్ ఆర్ నో? సో వాట్ ఈస్ ఎ వర్బ్? వర్బ్ ఈజ్ ఎ వర్డ్. ఓకేనా? వర్బ్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ విచ్ ఇండికేట్స్ ద యాక్షన్. దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? ఒక యాక్షన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? అక్కడ ఒక పని, ఏ పని జరిగింది అనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది. అండ్ నాట్ ఓన్లీ యాక్షన్, అండ్ ఇట్ ఆల్సో టెల్స్ అబౌట్ ద స్టేట్. ఓకేనా? టెల్స్ అబౌట్ ఏ స్టేట్. స్టేట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఆల్సో టెల్స్ అబౌట్ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్. అంటే ఒక పర్సన్ యొక్క స్థితి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ ఏ గర్ల్ అని చెప్పారు ఇందాక ఒకరు. ఓకేనా? అక్కడ యాక్షన్ ఏమి జరగట్లేదు అక్కడ. క్లియర్? ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ టు లుక్ ఎట్ మీ. ఇటువైపు చూడండి, స్క్రీన్ వైపు ఎవ్రీవన్. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, లిజన్. ఇప్పుడు నేను వర్బ్ కి 2 ఫంక్షన్స్ చెప్పాను. ఓకేనా? వర్బ్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ విచ్ ఇండికేట్స్ యాక్షన్. యాక్షన్ ని తెలియజేస్తుంది, అంటే యాక్షన్ అంటే పని. ఓకేనా? అండ్ ఇట్ ఆల్సో టెల్స్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఆర్ థింగ్. ఆ పర్సన్ యొక్క స్టేట్ అంటే స్థితి ఏంటి అనేది చెప్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామ కిల్లుడ్ రావణ. ఓకేనా? రామ కిల్లుడ్ రావణ. అక్కడ రాముడు రావణుడిని చంపేశాడు, అంటే అక్కడ ఒక పని, యాక్షన్ అనేది జరిగింది. ఓకేనా? అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ ఆమ్ ఏ గర్ల్. ఐ ఆమ్ ఏ గర్ల్. అక్కడ ఐ అనేది సబ్జెక్ట్. ఓకేనా? ఆమ్ అనేది వర్బ్. అక్కడ ఏదైనా పని జరిగిందా? నేను ఏదైనా పని చేస్తున్నానా? నేను ఏం చెప్తున్నాను? వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఐఎమ్ ఎ టీచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఎ టీచర్. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్. నా స్టేట్ ఏంటో నేను చెప్తున్నాను. ఓకేనా? సో వర్బ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ 2 types. Verb is a word which indicates an action or
It tells about a state of a person or thing. Okay na? Clear? Definition అర్థమైందా ఫస్ట్ వర్బ్ అంటే అందరికి? Yes, madam. So what is a verb? Can you tell me what is a verb? Verb అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నేను చెప్పిన డెఫినేషన్ ఒక్కసారి చెప్పండి నాకు. Verb indicated work. Please unmute yourself and tell me. Parimala GJC girls, please unmute yourself. Unmute చేశాను. Or anyone. Yes, చెప్పమ్మా. What is a verb? Verb అంటే ఏంటి? Funny ma'am. A verb shows action, state, possession, change in state. Get action. State of A verb shows action, state, possession, change in state. Okay, what is a verb? Verb is a word which indicates an action or a state of a person or thing or place. Okay na? ఒక పని గురించి కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఒక యాక్షన్ గురించి కానీ చెప్పేదాన్ని వర్బ్ అంటాం. సో హౌ మెనీ వర్బ్ ఇన్ వర్బ్ వీ హ్యావ్ వర్బ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి తెలుసా? ఒక వర్బ్ కి ఎన్ని ఫార్మ్స్ ఉంటాయి? Do you know any one of you? Yes, Sindhu from 3, V1, V2, V3. V1, V2, V5, ma'am. Yes, very good. Who said? Sunita, ma'am. Sunita, very good. So verb has 5 forms. ఒక verb కి ఎన్ని forms ఉంటాయి? 5. And Ramya, very good. Okay na? V1, V2, V3, V4, V5. If you have a notebooks, please note it down. Okay na? So now coming to V1. V1 అంటే ఏంటి? What is the name given for the V1? Present tense. Clear? V1 అంటే present tense. V2 అంటే past tense. Yes. V3 అంటే past participle. Future tense కాదమ్మా. Remember future tense కాదు. V3 అంటే past participle. ఓకేనా? V4 అంటే present participle. ఓకేనా? What is V4? Present participle. V5 2 plus 2 infinitives. 2 infinitives. Okay na? So verb కి ఎన్ని forms ఉన్నాయి? 5 ma'am. 5. Okay na? What are those? Present tense. Present tense, past tense, past tense, present participle. Future tense. Future tense, present participle. Okay. V1. V1 అంటే ఏంటి? Present tense, ma'am. Present tense. Next. V2. V2 అంటే past tense. Next. V3. V3 అంటే past participle. ఓకేనా? నెక్స్ట్ V4. V4 అంటే present participle. Next V5. Infinitive. Clear? Okay, now చూడండి ఇక్కడ present participle దగ్గర
You have to write V1 clear? అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఐ విల్ గివ్ వన్ వర్బ్. ఓకేనా? ఒక వర్డ్ ఇస్తాను మీకు. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఈట్ అనేది తీసుకున్నాము. ఓకేనా? ఈట్ అనేది ప్రెసెంట్ టెన్స్. కెన్ యూ సే ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ ద పాస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈట్? పాస్ట్ ఫార్మ్ చెప్పండి. సో కమింగ్ టు ద ప్రెసెంట్ పార్టిసిపుల్ అంటే చూడండి ఏమి ఇచ్చాను నేను, V1 plus ing కదా, V1 plus ing. What is a V1 here? Eating. Present. V1 ఏంటి? Present. Eat. V1 ఏముంది? Eat. దానికి you have to add ing. ఓకేనా? V5 ఏం చెప్పాను? Unmute yourself. V5 ఏం చెప్పాను? 2 plus V1. V1 ఏంటి? Clear? అర్థమైంది అందరికి? So చూడండి, I am writing one sentence here. Hey, please be mute. Please be mute. Any one of you read this sentence? A sentence చదవండి ఒకసారి. స్పెల్లింగ్ తప్పరా హెరెండ్ మే ఏం రాతున్నారా? yes ma'am. So here can you identify the verb? Verb identify చేయండి. Flies, ma'am. నేను పార్టిసిపేట్ చేయండి రా. వచ్చే వాళ్ళకి కాదు వాళ్ళు మందరకొండ మీరు ఆ పక్కన ఫ్రీ వర్కింగ్ స్లైస్ మనకు వినాలి. verb forms తెలిసాయి కదా. Listen here. In the verb we have different types of verbs. I am going to explain the types of verbs. All of you listen carefully. Okay na? So here in this sentence he flies a kite. Sorry. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ he అనేది he ఏమవుతుంది? కృష్ణవంశీ ప్లీజ్ బీ మ్యూట్. మాట్లాడకండి. ఓకే. సో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ చేయాలి అంటే మనం ఏం కావాలనుకున్నాం? ఫర్ మేకింగ్ ఏ సెంటెన్స్ వీ నీడ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇది కావాలి మనకి. సో ఇందులో హీ ఫ్లైస్ ఏ కైట్ లో వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్? సబ్జెక్ట్ ఏంటి? హీ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్. హీ ఏమైంది మనకి అక్కడ? ఎస్, హీ సబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ ఫ్లైస్. ఫ్లైస్ ఏమైంది చెప్పండి? వర్బ్. వెరీ గుడ్. ఫ్లై ఏంటి? అప్పుడు ఈ కైట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఈ కైట్ అనేది ఏమవుతుంది? Object. ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. ఈ కైట్ అనేది ఏమవుతుంది? Object. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ యువర్ సెంటెన్స్, ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ని వి విల్ కాల్ ఇట్ యాస్ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటాం. ఓకేనా? Yes, ma'am. Transitive verbs. What do we call these type of sentences?
చెప్పాలి. ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ ఏంటి? ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, రిమూవ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఒకసారి ఆబ్జెక్ట్ రిమూవ్ చేసి చదవండి. He He flies. flies. ఓకేనా? He flies అంటే ఏంటి? He flies అంటే ఏంటి? అతను ఎగురుతున్నాడు. అతను ఎగరవేస్తున్నాడు. ఎగురుతున్నాడు. ఓకేనా? అతను ఎగురుతున్నాడు, ఎగరవేస్తున్నాడు అంటే ఏం ఎగరవేస్తున్నాడు? Kite. వాట్ హీ ఈస్ ఫ్లయింగ్. Kite, ma'am. అంటే అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ ఆబ్జెక్ట్ లేకపోతే ఎక్కడి నుంచో లాట్ ఆఫ్ నాయిస్ ఇస్ కమింగ్. కృష్ణవంశీ, కృష్ణవంశీ, ఐఎమ్ ఇన్ ద సెషన్. నేను ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళలేదు. ప్లీజ్ బీ ఇన్ మ్యూట్. సో ఇప్పుడు ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటే ఏంటి? ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్? ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి ఇప్పుడు. Verb ante it is a word which indicates the action or tells the state of a person or thing. Okay na? Verb has 5 forms. 5 forms untayani cheppanu. And again verb is divided into transitive verbs and intransitive verbs. Verb ke Right. Okay na? Transitive verb ante enti? A verb which requires an object to complete the meaning of a sentence. Oka verb ki ante al chesina action receive chesukodaniki oka object undali. Okay na? Alanti verbs ni manam transitive antavu. Coming to I will give one more sentence. The bird flies. The bird flies ante enti? What is the meaning for the sentence? Manoj Kumar. Manoj Kumar. Yes, Sindhu. Birds ఎగురుతున్నాయి. Very good. Last final గా ఒక girl respond అయింది. And Sindhu from Pentapadu. Okay na? I am asking the meaning for the sentence. The bird flies. The bird flies అంటే మీనింగ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాను. అంటే ఏంటి? అక్కడ బర్డ్స్ ఎగురుతున్నాయి. ఓకేనా? ఓకేనా? అక్కడ బర్డ్ అనేది ఏమైంది? సబ్జెక్ట్ అయింది. Subject. ఓకేనా? ఫ్లైస్ ఏమైంది? వర్బ్ అయింది. సో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఉంది. సో నో నీడ్ an object to complete the sentence. Already మనకి ది బర్డ్ ఫ్లైస్ అన్న దగ్గరే we get the complete meaning of a sentence. అర్థమవుతుందా? ది బర్డ్ ఫ్లైస్ లోనే మనకి కంప్లీట్ మీనింగ్ వచ్చేసింది. ఇంకా దానికి నో నీడ్ an object to complete the sentence. అర్థమైంది? ఇప్పుడు రామ కిల్లుడు అన్నాను. రామ కిల్లుడు అని వదిలేశాను. రామ కిల్లుడు అంటే రాముడు చంపేశాడు. ఎవరిని చంపేశాడు? నిన్న నన్న రావణుని. అంటే అక్కడ డెఫినెట్ గా ఆబ్జెక్ట్ అనేది కావాలి ఆ సెంటెన్స్ లో. ఓకేనా? అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ నీడ్. ది బర్డ్ ఫ్లైస్ అన్నాను అంటే పక్షి ఎగురుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ వి గెట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. నో నీడ్ an object. దానికి ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? సో ద బర్డ్ ఫ్లైస్ ఈజ్ అన్ ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. ఏ సెంటెన్స్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ దాని మీనింగ్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదో అలాంటి వర్బ్స్ ని ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటాము. ఓకేనా? ఏ సబ్జెక్ట్ కి అయితే
మీనింగ్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఆబ్జెక్ట్ కావాలో అలాంటి వర్బ్స్ ని ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటాం. I will repeat the definition again. ఒక్కసారి డెఫినిషన్స్ చెప్తాను చూడండి. ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్, ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్. ఓకేనా? ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్, ఏ వర్బ్, నేను అది చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు నాకు చెప్పాలి. ఏ వర్బ్ విచ్ రిక్వైర్స్, a verb which requires an object to complete the meaning of the sentence. A verb which requires an object to complete the meaning of a sentence. Okay na? That is the transitive verbs. Example, Rama killed Ravana. Coming to intransitive verbs. A verb which does not require an object to complete the meaning of a sentence. Yes, ma'am. A verb which does not require an object to complete the meaning of a sentence. Example, the bird flies. Okay na? Yes, ma'am. Ravi laughs. For example, Ravi laughs అన్నాను అంటే ఏంటి? రవి నవ్వుతున్నాడు. Yes, ma'am. ఓకేనా? అక్కడ మనకి we no need an object to complete the meaning of a sentence. అక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు, అందులో మనకి మీనింగ్ వచ్చేసింది. సో అలాంటి వాటిని మనము ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటాము. క్లియర్? ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్, ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్. ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ లో మనకి we need an object to complete the meaning of a sentence. అందుకే ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ప్రసాద్ ఫ్రమ్ ఏలగడ్డ. ప్రసాద మా తెలియదు. రియల్మీ 7 ఉంది. ప్రసాద్ చెప్పండి మేడం, చెప్పండి మేడం. ఆన్ యువర్ వీడియో ప్రసాద్, వన్స్ టర్న్ ఆన్ ఓకే యువర్ మేడం, కెమెరా. ఓకే మేడం. Okay, now I explain two types of verbs. What are those, Prasad? Only two types of verbs చెప్పాను. ఏంటో చెప్పు. ప్రసాద్ మేడం, నేను ఇప్పుడు టూ టైప్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్ చెప్పాను. ఏంటవి? మేడం నేను ఇంకా ఇప్పుడు మేడం. ఓకే చూడండి, ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్, ఇంట్రాన్సిటివ్. చూడు ఆనంద్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఆనంద్, ఎవ్రీవన్ హియర్. రామ కిల్లుడు రాజు అని ఇచ్చాను నేను. ఓకేనా? అంటే రాముడు రాజుని, ఐ చేంజ్డ్ ద నేమ్. ఓకేనా? అంటే ఫర్ ఇక్కడ కిల్లుడు అంటే చంపేశాడు, రామ కిల్లుడు అన్నాం అంటే అప్పుడు మీరు ఏమడగొచ్చు క్వశ్చన్, ఎవరిని చంపాడు? హూమ్ డస్ రామ కిల్. ఓకేనా? అప్పుడు రాజుని. సో ఇలాంటి వర్బ్స్ ని మనము ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటాము. ఓకేనా? ఏమంటాము? ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్. ఓకేనా? ఎందుకంటే వితౌట్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది మనకి. వితౌట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ దెర్ ఈస్ నో, వి డిడ్ంట్ గెట్ ద కంప్లీట్ మీనింగ్. మనకి కంప్లీట్ మీనింగ్ అనేది రాదు ఆబ్జెక్ట్ లేకపోతే. I will give one more sentence, wait. What is this one? Read that sentence. The sun shines. The sun shines. అంటే ఏంటి? సూర్యుడు ఉదయించాడు. ఉదయిస్తున్నాడు. రైజెస్ అంటే ఉదయించడం. అంటే షైన్స్ అంటే కాంతి, ప్రకాశిస్తున్నాడు. సూర్యుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు అంటే మనకి ఇంకా దానికి అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు. ది సన్ షైన్స్ లోనే వి గెట్ ద కంప్లీట్ మీనింగ్. ఓకేనా? ది సన్ అనేది సబ్జెక్ట్ అయింది మనకి, షైన్స్ అనేది ఏమైంది? ఆబ్జెక్ట్. షైన్స్ అంటే ఉదయిస్తున్నాడు, వర్బ్. ఓకేనా? అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్. అలాంటి వాటిని మనం ఇంట్రాన్సిటివ్. ఓకేనా? ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అంటాం. ఓకేనా? మనకి ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ లో ఫార్మ్ స్ట్రక్చర్ ఏమొచ్చింది? వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఫర్ ద ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ కి డెఫినెట్ గా ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ జరుగుతున్న ఒక యాక్షన్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి. మనకి ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ లో the sentence does not require an object to complete its meaning. That's transitive ki intransitive ki definition. Clear? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, see, I'm writing one more sentence on the screen.
I wrote 2 sentences on the screen. Can anyone of you read? I am teaching grammar. Teaching is my profession. I am teaching grammar. Teaching is my profession. So here teaching అనేది ఏ verb form చెప్పాను కదా. Teaching comes under which verb form? V4 ma'am. Present participle. Present participle. Okay, very good. చూడండి ఇక్కడ I am teaching grammar అంటే ఏంటి? నేను గ్రామర్ చెప్తున్నాను. ఇక్కడ టీచింగ్ ఎలా యాక్ట్ చేసింది? ఇన్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ టీచింగ్ అనేది వాట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్? ప్రెజెంట్ పార్ట్. ఒక పని చేస్తున్నాము అంటే మనం చేసే పనిని తెలిపేదాన్ని ఏమంటాము? వర్బ్ అంటాము. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను. కమింగ్ టు సెకండ్ సెంటెన్స్, టీచింగ్ ఈజ్ మై ప్రొఫెషన్. టీచింగ్ అనేది ఏంటి? నా ప్రొఫెషన్. టీచింగ్ అనేది నా వృత్తి అని చెప్తున్నాను కానీ సెకండ్ సెంటెన్స్ లో ఐఎమ్ నాట్ టీచింగ్ ఎనీథింగ్. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో టీచింగ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ వర్బ్. ఓకేనా? సెకండ్ సెంటెన్స్ లో టీచింగ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ నౌన్. ఎలా యాక్ట్ చేసింది? టీచింగ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ నౌన్. ఒక వర్బ్ ఎప్పుడైతే V4 ఫామ్ ఎప్పుడైతే నౌన్ లా యాక్ట్ చేస్తుందో అలాంటి వాటిని we will call it as ఏమంటాము? జెరెండ్స్. ఓకేనా? ఇందులో డి సైలెంట్. జెరెండ్స్. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ఎ జెరెండ్? జెరెండ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పండి. తెలుగులో చెప్పండి పర్వాలేదు. ఫస్ట్ లెట్ మీ నో ఇన్ తెలుగులో చెప్పండి. V4 నౌన్ లా మారితే దాన్ని జెరెండ్స్ అంటారు. వెరీ గుడ్. V4 నౌన్ లా మారితే జెరెండ్స్ అంటారు. వెరీ గుడ్. I will give one more example. He is smoking. Smoking causes cancer. Hello. He is smoking and smoking causes cancer. What is the first sentence? Meaning of the first sentence? Smoking. అతడు స్మోక్ చేస్తున్నాడు. ఓకేనా? సో స్మోకింగ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ స్మోకింగ్ అనేది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది అక్కడ? క్యాన్సర్. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. Present participle is the form of the present participle. Okay, very good. And అక్కడ అతను పని చేస్తున్నాడా చేయట్లేదా? చేస్తున్నాడు. మరి ఏదైనా ఒక యాక్షన్ ఒక పని అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పినప్పుడు అది ఏమవుతుంది? వెరీ గుడ్, వర్బ్ అవుతుంది. ఓకేనా? కమింగ్ టు సెకండ్ సెంటెన్స్, స్మోకింగ్ కాజెస్ క్యాన్సర్ అన్నారు. అంటే ఏంటి? స్మోకింగ్ వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుంది అని చెప్పాను. ఇక్కడ స్మోకింగ్ ఏమైంది? ఇప్పుడు నౌన్ అయింది. అలాంటి వాటిని వర్బ్స్ నౌన్ కింద ఫామ్ చేంజ్ అవుతే అలాంటి వాటిని ఏమంటాము? వాట్ డు వి కాల్? జెరెండ్స్. ఓకేనా? క్లియర్ మ్యామ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ అబౌట్ ఎవరు కూడా. ఓకేనా? వర్బ్ అనేది ఏంటి? ఇట్ టెల్స్ అబౌట్ ద యాక్షన్ ఆర్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఆర్ థింగ్. ఓకేనా? అండ్ వీ హావ్ డిస్కస్ ద వర్బ్ ఫార్మ్స్ చెప్పుకున్నాము.
and what is the transitive verb and intransitive. Transitive verb ante enti, intransitive verb ante enti, and we discussed about the gerunds. Gerunds gurinchi discuss cheskunnam. Okay na? Tomorrow be prepared for these topics. ఈ టాపిక్స్ మీద ఒకసారి ప్రిపేర్ అవ్వండి. డెఫినిషన్స్, ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఆర్ ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్, ఓకేనా, అండ్ వాట్ ఆర్ జెరెంట్స్. జెరెంట్స్ కాదు, జెరెంట్స్ లో డి అనేది సైలెంట్, జెరెంట్స్. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ టాపిక్? ఈరోజు చెప్పుకున్న టాపిక్ లేదన్న డౌట్ ఉందా? ఎం వెంకట్ అండ్ రాహుల్, యూ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఎనీ డౌట్? అనిల్ విప్పర్తి. ఓకే, నో. అమ్మ ప్లీజ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, క్లారిఫై యువర్ డౌట్. ఓకేనా? నో మ్యామ్, క్లియర్ మ్యామ్. ఓకే దెన్, వెరీ గుడ్. సో టుమారో బీ ప్రిపేర్ for the verbs. Verbs మీద ప్రిపేర్ అవ్వండి tomorrow. What is a verb? How many forms of verbs are there? What are transitive verbs? What are intransitive verbs? What are gerunds? Yes, ma'am. Okay na? And tomorrow, Satvik, are you here? Are you there in the session? Angel? Angel, Amma, get ready to read the news in English tomorrow. Report session lo you have to read a news. Yes, ma'am. Okay na? Yes, ma'am. Angel, you have to join early. Ee roju chaala late ga join ayyavu. Repu you have to please join at 9 o'clock. Okay? Yes, madam. Yes, madam. Yes. Tomorrow be prepared for the topic verbs. ఈ రోజు నేను డిస్కస్ చేసిన టాపిక్ ని ఒక్కసారి టుమారో మీరే రివైజ్ చేయాలి, రీక్యాప్ చేయాలి. ఓకేనా? నేను ఈ రోజు ఏం చెప్పాను, ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ అ రీక్యాప్. ఓకేనా? గెట్ రెడీ ఫర్ దట్. ఓకే, అగైన్ we will meet tomorrow morning 9 o'clock. Thank you children. Have a nice day. Yes, madam. Thank you, ma'am. Very good, very good. Still, I am able to see some fines. So remove the word fine, okay? Yeah, I'm good. Thank you. I'm good. Thank you. Very good. Affiliate Moses, I am awesome. Superb. Today I have found some interesting phrase. I am awesome. Very good. Keep it up, Nana Moses. Okay, right. Very good. Let's have some talk today. Right, listen. So what have we discussed yesterday? Ninna em maatladukunnam, em discuss cheskunnam? Can anybody repeat? Nana man rale sir. Raleda? Realme 7. Realme 7, what's your name? My name is Em peru nana, ni peru? Mask down. Then go to sir. New joiner. Excuse me. I'm sorry. Yeah, Anand, screen మీద ఆనంద్ అని పేరు పెట్టు. ఓకేనా? రియల్మీ 7 తీసేసి ఆనంద్ అని పేరు పెట్టాలి. ఓకే? Rahul, how are you? Feeling dull today? Fine, sir. Again, fine. Say good. Yes, sir. Right. నిన్న ఏం చెప్పుకున్నాం, ఎవరైనా రిపీట్ చేయండి. What was the topic yesterday we discussed? Time. Very good. Time.
Time Time to reach management. the Time, goal. sir. You should time Right. Good. Time. Good. to general. ఓకే మరి ఒక్క నిమిషం మీ అందరూ అన్మ్యూట్ చేసేసుకొని మాట్లాడితే మనం ముందుకు ఎలా వెళ్తాం? ఓకే రైట్. సో నిన్న మనం టైం మేనేజ్మెంట్ కోసం మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే మరి ఈరోజు ఒకసారి ఇంటరాక్ట్ అవుదాం మనందరం. ఓకేనా? నిన్నటి సెషన్ కోసము ఇంటరాక్ట్ అవుదాము. సో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే ముందర ఎవరైనా శ్లోకం పాడతారా? ఎనీ పోయం ఆర్ శ్లోకం ఆర్ ఎనీ స్టోరీ ఎవరైనా చెప్తానంటే అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేయాలి. ఎవరు చెప్తారు? హ్యాండ్ రైజ్ చేయాలి. ఎనీబడి వాంట్స్ టు సింగ్ ఎనీ పోయం ఆర్ శ్లోకం? No one is there? No one is ready? Okay, any story? Story. ఏదైనా స్టోరీ చెప్తారా? ఏంజల్ రెడీ? స్టోరీ చెప్తావా? స్టోరీ ఆర్ శ్లోకం? నో. అనిల్ విప్పర్తి, వెంకట్, ఎవరైనా ఎనీ స్టోరీ? నో స్టోరీ? ఓకే రైట్. మరి ఈరోజు కొంతమంది కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు కదా, సో వాళ్ళ కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ఎనర్జైజర్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఒక ఎనర్జైజర్ చేద్దాం. సో మీ అందరికి ఈరోజు కొత్తగా ఒక ఎనర్జైజర్ చేద్దాం. సో బాగా వినండి. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ స్విచ్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్. అందరూ వీడియోస్ స్విచ్ ఆన్ చేయండి. అందరూ స్విచ్ ఆన్ వీడియోస్. ఓకే, శివమణి, కృష్ణవంశీ, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. సో ఈరోజు ఏం చేయాలి తెలుసా? వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ బ్యాక్ నంబర్స్. సో నంబర్స్ ని మనం ఒక్కొక్కటి రిడ్యూస్ చేసుకుంటూ బ్యాక్ వెళ్ళాలన్నమాట. ఓకేనా? వెన్ ఐ సే స్టార్ట్ అనగానే యు షుడ్ స్టార్ట్ 1 అంటే ఫస్ట్ రైట్ హ్యాండ్ తో 1 2 3 4 5. ఓకే, నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ 1 2 3 4 5. సో ఆఫ్టర్ దట్ 1 నంబర్ హ్యాస్ టు బి రిడ్యూస్. ఒక నంబర్ తగ్గించేయాలి. అప్పుడు 1 2 3 4 1 2 3 4 సిమిలర్ విత్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇంకో నెంబర్ తగ్గించాలి 1 2 3. సో 5 నుంచి 1 కి రీచ్ అవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా? సో 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1. ఓకేనా? రెడీయా? రెడీ అయితే అందరూ థంబ్ ఇవ్వండి. అందరూ థంబ్ ఇవ్వాలి. మీ స్క్రీన్ మీద థంబ్. రైట్. శివమణి, లక్ష్మి, Sunita, very good. Angel, Krishnavamsi, okay, right. So many are ready. Okay, listen, malla okkar instructions cheptanu. When I say start anagane em cheppali telusa? 1 2 3 4 5 with right hand to first time cheyali. Next 1 2 3 4 5 second left hand to. Next malla right hand to 1 2 3 4 left hand to 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1. ఓకేనా? రైట్. మీ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. లెట్స్ స్టార్ట్ ద గేమ్. ఓకే, రెడీ, స్టడీ, గో. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1. రైట్. జీజేసి అచ్చంట, వెరీ గుడ్. బాగా చేస్తున్నారు. ఓకేనా? రెడీ. లాస్ట్ టైం. ఓకే, వన్ మోర్ టైం. రెడీ, స్టడీ, గో. రైట్. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1. రైట్. బాగుంది కదా? ఫన్నీగా ఉందా? సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి తెలుసా మీరంతానా? ఇప్పుడు జగదీష్ సార్ వర్సెస్ స్టూడెంట్స్. అంటే ఎవరు ఫాస్ట్ గా చేస్తారో, ఎవరు ఫస్ట్ చదవాలి. ఓకేనా? జగదీష్ సార్ వర్సెస్ స్టూడెంట్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? చూద్దాం ఎవరు ఫాస్ట్ గా చేస్తారు, ఎవరు కాంపిటేటివ్ గా ఉంటారు. నాకు ఎవరు విన్ అవుతారో చెప్పండి. మీరు విన్ అయితే థంబ్ అప్ ఇవ్వాలి. నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను, నేను విన్ అవుతానంటే థంబ్ అప్ ఇవ్వాలి. స్క్రీన్ మీద ఇగో నేను థంబ్ అప్ ఇస్తున్నాను, నేనే విన్నర్. వెరీ గుడ్ శివమణి. ఓ రియల్మీ 7
Right, Ratna Kishore. Right. Challenging. Right. Okay, number ready? Ready? Take positions. All of you take positions. Ready. Steady. Inka go anle. Ready Mari? Ready? Steady. Go. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 1 2 1 1. ఎవరు విన్ అయ్యారు? రైట్ మీరంతా విన్ అయ్యారు. చాలా బాగా చేశారు. నెట్వర్క్ స్లో ఉంది కానీ బట్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ బోన్. రైట్, గుడ్ జాబ్ నాన్న, గుడ్ జాబ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీ అందరికీ క్లాప్స్. మరి ఈ రోజు అందరికీ క్లాప్స్. మీరు అందరూ చాలా బాగా పార్టిసిపేట్ చేశారు. అలాగే క్లాప్ చేయండి. మన ఫ్రెండ్స్ కూడా ఈరోజు పార్టిసిపేట్ చేశారు కదా, అందరికీ అప్రిషియేట్ చేయాలి మనం. ఓకేనా? రైట్, అప్రిషియేట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఆల్ ఆఫ్ దమ్. వెరీ గుడ్. యా, రాహుల్ వుడ్ యు లైక్ టు సే ఎనీథింగ్? ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నావా? ఓకే రైట్. మరి యాక్టివిటీ నచ్చింది కదా. సో ఈ రోజు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి మీ అందరి కోసం. మీ అందరికి ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? సో మీరంతా ఏం చేయాలి తెలుసా, నిన్న టాపిక్స్ ఏం చెప్పుకున్నామో, నిన్న టైం మేనేజ్మెంట్ లో సబ్ టాపిక్స్ ఏం చెప్పుకున్నామో ఒకసారి చెప్పండి. మీకు ఏం గుర్తున్నాయో? వాట్ వర్ ద సబ్ టాపిక్స్ వి డిస్కస్డ్? To save time, to reduce stress, to function effectively, very good, to increase our work output, to have very more good control Sunita, over very good, responsibilities. yes yeah, Sunita, wait Sunita, yes Sunita, wait. Next ఇంకా ఎవరు చెప్తారు? సునీల్ are you? Sunil, will you? రైట్, చెప్పండి. ఇంకా నిన్న మనం ఏం చెప్పుకున్నామో మీకేం గుర్తున్నాయో చూడాలి. ఓకేనా? సునీల్ ఏం చెప్తావా? సునీల్ మాట్లాడు. వాయిస్ మాట్లాడు. సునీల్, నీ పక్కన ఇంకో డివైస్ ఉన్నట్టుంది, మీ ఫ్రెండ్స్ కూర్చున్నట్టున్నారు, కొంచెం దూరంగా వచ్చి మాట్లాడాలి. ఓకేనా? రైట్, రెడ్మీ. ఓకే, రెడ్మీ అమ్మా, మీ పేరు రాయాలి లేదా కాలేజ్ పేరు రాయండి. రెడ్మీ ఏం చెప్తావు? నిన్న ఏం చెప్పుకున్నావు? అప్పో A31. స్పోక్స్ పర్సన్ అంటే అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. కొంచెం రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, పిల్లలు జాయిన్ అవుతున్నారు, వాళ్ళ మొబైల్ మీద వాళ్ళ పేరు రాసుకోవడం రావటం లేదు. దయచేసి వాళ్ళకి కొంచెం చెప్పండి. అమ్మా, ఎవరైతే రెడ్మీ ఉందో, అప్పో ఉందో ఒకసారి చూడండి. మీ మొబైల్లో జాయిన్ అవుతున్నారు కాబట్టి మొబైల్ మీద ఇలా ట్యాప్ చేస్తే కిందన పార్టిసిపెంట్స్ అని ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఫస్ట్ స్క్రీన్ మీద ఏదైతే నేమ్ ఉందో దాని మీద క్లిక్ చేస్తే రీనేమ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే అక్కడ మీ పేరు రాసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? సో మీ స్క్రీన్ మీద మీ పేరు వచ్చేలాగా రాసుకోండి. ఓకే రైట్. మరి ఇంకా ఎవరు చెప్తారు? ఓకే, సునీత, ఆర్ యు దేర్? సునీత చెప్పమ్మా, ఇంకా చెప్పు. Helps you discipline, sir. Get more than in less time. Very good. More quality work. Right. Making sure you deliver what is promised. రైట్. ఏదైతే ప్రామిస్ చేసామో అది మనం నెరవేర్చాలి. వెరీ గుడ్. యా, డిసిప్లిన్ అవర్ సెల్ఫ్. మనం క్రమశిక్షణగా ఉంటాము. ఇంకా అంతేనా? రైట్. అదేంటి? వై డు వి నీడ్ టైం మేనేజ్మెంట్? ఎందుకు మనం టైం మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అనేది. మరి దాని తర్వాత మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? క్రియేట్ యువర్ ప్రొడక్టివ్ జనరల్.
వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. చెప్పాను కదా, క్రియేటివ్ యువర్ ప్రొడక్టివ్ జర్నల్. క్రియేటివ్ యువర్ ప్రొడక్టివ్ జర్నల్ అంటే ఏంటి తెలుసా ఎవరికైనా? ఎవరికైనా తెలుసా? పర్సనల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ జనరల్. మనం ఒక ప్రొడక్టివ్ జర్నల్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఏంటి? టేక్ ఎ బుక్, ఒక బుక్ కానీ లేకపోతే ఒక డైరీ కానీ తీసుకోవాలి. దానికి ఒక వైపు ఏం చేస్తాం, ఒక వైపు ఏమో మనం పర్సనల్ రాస్తాం, ఇంకోవైపు ప్రొఫెషనల్ గా రాసుకుంటాం అన్నమాట. చెప్పినా తర్వాత లేబుల్ డేట్ టైం సార్. లేబుల్ డేట్ టైమ్ అండ్ డే, దాని మీద రోజు తర్వాత డేటు టైము రాసుకుంటాము. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ప్రియారిటైజ్ ఫస్ట్ 3 టాస్క్స్. ఫస్ట్ 3 టాపిక్స్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో అవి మనం రాసుకోవాలి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఎవ్రీ డే, రోజు ఆ పని చేస్తా ఉండాలి. రైట్. వెంకట్ ఏం చెప్తావా? నెక్స్ట్ టాపిక్ సేఫ్ డ్రైవింగ్ మోడ్ చెప్పేసారు. ఏంటన్నా? సేఫ్ డ్రైవింగ్ మోడ్ చెప్పేసారు. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి? డ్రైవింగ్ మోడ్. డ్రైవింగ్ మోడ్ అంటే మీకు రాసుకున్న క్రియేటివ్ జర్నల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది. వెరీ గుడ్. ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ చెప్పాను నిన్న, బిజినెస్ వర్సెస్ ప్రొడక్టివ్. విన్నారా? బిజినెస్ వర్సెస్ ప్రొడక్టివ్. మీరు బిజీగా ఉండాలా, ప్రొడక్టివ్ గా ఉండాలా? ఎలా ఉండాలి? బిజీగా ఉండాలా, ప్రొడక్టివ్ గా ఉండాలా? ప్రొడక్టివ్ గా ఉండాలి. ప్రొడక్టివ్ గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? వాట్ షుడ్ వి డూ? మళ్ళా రిపీట్ చేయండి. ఒకసారి రిపీట్ చేయండి. Have a couple of priorities. Have a couple of priorities. Very good, very good. సో వెరీ ఫ్యూ అంటే 2 లేక 3 ప్రియారిటీస్ మాత్రమే ఉండాలి. ఇక్కడ ఎవరో చెప్పారు, ఏంజెల్ జీజస్ ఏలూరు. స్టీఫెన్ కోవే టైం మ్యాట్రిక్స్. వెరీ గుడ్. స్టీఫెన్ కోవే టైం మ్యాట్రిక్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఇంకా Think before saying yes. థింక్ ట్వైస్ బిఫోర్ సేయింగ్ ఎస్. అంటే ఎవరైనా ఏదైనా సహాయం అడిగినా లేకపోతే ఏదైనా ఆఫర్ చేసినా మనం ఎస్ చెప్పే ముందరికి మనం 1-2 సార్లు ఆలోచించుకోవాలి. ఓకే, రైట్. Close all the doors. క్లోజ్ ఆల్ ది డోర్స్ అంటే ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్ అవన్నీ చూడకూడదు, అవన్నీ మూసేయాలి. Let the results speak for themselves. మీరు చేసే పనులే మీకోసం చెప్తాయన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ అంటే ఆ విధంగా పని చేయాలి మీరు. Concentrate on one important goal. Concentrate on your important goal. Very good. Create actions and get the job done. Yes. సో ఏవైనా సలహాలు సూచనలు తీసుకుని దాని మీద వర్క్ చేసి అనుకునే పని కంప్లీట్ చేయాలి. వెరీ గుడ్. ఓకే నానా, వెరీ గుడ్. మరి అందరూ సునీత క్లాప్స్ కొట్టండి. గివ్ హర్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాడ్. అందరూ సునీత వెరీ గుడ్ నానా, గుడ్ జాబ్. స్క్రీన్ మీద క్లాప్స్ కనబడాలి. వంశీ క్లాప్ కొట్టడం కాదు, స్క్రీన్ మీద క్లాప్ సింబల్ కనిపించాలి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మురళి, రమ్య, వెరీ గుడ్. కృష్ణ వంశీ, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. కొనుపోం విన్సీ, గుడ్ జాబ్ నాన్న, గుడ్ జాబ్. ఓకే, మరి ఇప్పుడు మీరంతా కామ్ గా ఉంటే నేను ఒక స్టోరీ చెప్తా. ఓకేనా? మీరంతా కామ్ గా ఉంటే ఐ విల్ టెల్ యూ ఎ స్టోరీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో స్టోరీ ఏంటి తెలుసా? ఒకానొక ఊర్లో వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ దేర్ వాజ్ ఎ విలేజ్. ఒక విలేజ్ ఉందన్నమాట. ఆ విలేజ్ లో కృష్ణవంశీ అని ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు అనమాట. ఓకేనా? ఆ విలేజ్ లో ఎవరున్నారు? కృష్ణవంశీ అనే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు. ఆయన ఏంటంటే ఆయనకు ఒక పెద్ద కంపెనీ ఉంది. ఏముంది? పెద్ద కంపెనీ ఉంది అనమాట. సో ఆయనకి ఒక ఎంప్లాయ్ కావాలి. ఎవరు కావాలి? ఒక ఎంప్లాయ్ కావాలన్నమాట. ఆ ఎంప్లాయ్ ఏం చేయాలి తెలుసా? సో అతని కంపెనీ ఏంటంటే ఈ బెడ్స్ కానీ, అంటే మంచాలు, కుర్చీలు అవి తయారు చేస్తారనమాట. మరి మంచాలు, కుర్చీలు ఇవి తయారు చేయాలంటే వాటికి ఏం కావాలి? వుడ్ కావాలి కదా.
వుడ్ అంటే చెక్కలు, చెక్కలు కావాలి కదా. మరి ఆ చెక్కలు తీసుకొచ్చే ఒక ఎంప్లాయ్ కావాలి దానికి, అవునా కృష్ణవంశీ? సో మరి ఈ చెక్కలు తీసుకొచ్చే ఆ ఎంప్లాయ్ కావాలి కాబట్టి పేపర్లో యాడ్ ఇచ్చాడు. పేపర్లో యాడ్ ఇవ్వగానే అప్పుడు ఏం చేశాను, అప్పుడు ఎవరు 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 ఓకే ఎవరు వెళ్ళారంటే ఎవరు వెళ్తారు? వెంకీ వెళ్తావా? ఓకే. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ వెంకీ చూసాడు అనమాట, అర్థమైందా? వెంకీ చూసి వెంకీ ఏం చేశాడు, వెంకీకి జాబ్ అవసరం కాబట్టి వెంకీ వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ చేశాడు. అందులో చాలా బాగా పార్టిసిపేట్ చేశాడు. పార్టిసిపేట్ చేస్తే కృష్ణవంశీ ఏం చెప్పాడు తెలుసా అప్పుడు వెంకీకి, నాన్న నువ్వు రోజుకి ఎన్ని చెట్లు కొట్టి తీసుకొస్తే నీకు అంత మనీ ఇస్తాను అని చెప్పేసి అంటాడు అనమాట. అనగానే అప్పుడు వెంకీ చాలా ఉత్సాహంగా వెళ్ళి ఫస్ట్ రోజు ఎన్ని చెట్లు కొట్టాడు తెలుసా, దాదాపు ఒక 15 ట్రీస్ కొట్టేశాడు అనమాట. ఓకేనా? సో ఒక చెట్టుకి 100 రూపీస్ వస్తే 15 ట్రీస్ కి ఎన్ని వస్తాయి? 1500, రైట్? సో 1500 రూపీస్ అతనికి ఫస్ట్ డే ఇచ్చాడు అనమాట. ఓకేనా? మళ్ళా సెకండ్ డే వెళ్ళాడు. సెకండ్ డే వెళ్తే ఏమైంది, సెకండ్ డే కూడా 15 ట్రీస్ కొట్టి తీసుకొచ్చాడు. కాకపోతే ఈసారి టైం కొద్దిగా ఎక్కువ పట్టింది అనమాట. థర్డ్ డే వచ్చేసరికి పాపం అతను ఏం చేశాడు, ఓన్లీ 12 ట్రీస్. ఈసారి ఏంటి 15 ట్రీస్ అలా ఏమైపోయింది, తగ్గిపోయింది. 12 ట్రీసే కొట్టి తీసుకొచ్చాడు అనమాట. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డేకి ఏమైపోయింది, 8 ట్రీస్ అయిపోయింది. ఇదేంటి రోజు నేను ఒకలాగే పని చేస్తున్నాను, అంతే టైం పని చేస్తున్నాను, కానీ ఫస్ట్ డే ఏమో 15 చెట్లు కొట్టగలిగాను, సెకండ్ డే ఏమో 12 ట్రీస్ కొట్టగలిగాను, థర్డ్ డేకి వచ్చేసరికి 8 వచ్చేసింది, ఈ రోజు అయితే ఏకంగా 4 కొట్టగలుగుతున్నాను అని చెప్పేసి బాధపడుతున్నాడు అనమాట. సో తను చేస్తున్న సమయము ఒకటే, తను యూజ్ చేస్తున్న గొడ్డలి ఒకటే, ఓకే, తను చేస్తున్న పని కూడా అదే. బట్ ఎందుకు తను 4వ 5వ రోజు వచ్చేసరికి కొట్టలేకపోయాడు? ఫస్ట్ రోజు పని చేసినంత బాగా లాస్ట్ రోజు ఎందుకు చేయలేకపోయాడు? అతనికి టైం సరిపోలేదని సార్. మార్నింగ్ 9కి వెళ్ళిపోయేవాడు, సాయంత్రం 5 గంటల వరకు చెట్లు కొడుతూనే ఉండేవాడు. కానీ ఫస్ట్ డే అయితే 15 చెట్లు కొట్టేశాడు. కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి చేయలేకపోయాడు. కాదు స్టామినా తక్కువయ్యి స్టామినా తక్కువేం కాదు, అతను బూస్ట్ కాంప్లైంట్ కూడా తెచ్చుకుంటున్నాడు, బిర్యానీ పరవన్నాలు కూడా తెచ్చుకుంటున్నాడు తినడానికి. చుట్టుపక్కల బోల్డ్ ఉన్నాయి, అన్లిమిటెడ్ ట్రీ. అదే అతనికి రోజుకి డబ్బులు ఇస్తలేదేమో సార్, అందుకే తక్కువ కొడుతున్నాడేమో. లేదు ఎన్ని ఇస్తే అన్ని డబ్బులు ఇచ్చేస్తే పాపం చాలా మంచివాడు. ఇంకా తెలియదు సార్. థింక్ బిగ్. మీ అందరికీ ఆన్సర్ తెలుసు, నాకు తెలుసు మీ అందరికీ తెలుసు అని. పాపం అతను ఎందుకు కొట్టలేకపోయాడు? లేజినెస్ కాదు, వెరీ యాక్టివ్ బాయ్. వెంకీ చాలా యాక్టివ్ బాయ్. చెట్లు అయిపోయినాయేమో సార్. చెట్లు ఉన్నాయి, బోల్డ్ చెట్లు ఉన్నాయి. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది బోల్డ్, కానీ తగ్గుతా వస్తుంది. ఎందుకు తగ్గిపోయిందో మరి? తింటలేదేమో సార్. తింటున్నాడు, చెప్పాను కదా, కాంప్లైంట్, బూస్ట్, బిర్యానీలు అన్ని పట్టుకెళ్తున్నాడు. కత్తిపోతుందేమో సార్. వెరీ గుడ్. ఎవరు చెప్పారు అది? చెప్పాలి పేరు. సోమరాజు ఫ్రమ్ వేగేశ్వరపురం. ఓకే, వెరీ గుడ్. సోమరాజ్ కి అందరూ క్లాప్స్ కొట్టండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లాప్. సోమరాజు క్లాప్స్ కొట్టాలి. చూడండి, ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లాప్. చూసారా? ఎందుకంటే ప్రతిరోజు అదే కత్తితో మనం చెట్లు నరుకుతా ఉంటే కత్తి పదును ఏమవుతుంది? కత్తి పదును మొద్దు బారిపోతుంది, అవునా కదా? సో మనవాడు ఏం చేస్తున్నాడు? అత్యుత్సాహంగా వచ్చి పని మొదలెడుతున్నాడు, కానీ అతని కత్తికి పదును లేదు. సో రోజు ఫస్ట్ రోజు 15 చెట్లు కొట్టేసరికి ఏమైంది? కత్తి పదును కొద్దిగా తగ్గుతుంది. మళ్ళా రెండో రోజు అదే కత్తితో మళ్ళా చెట్లు కొడితే
తక్కువ చెట్లు కొట్టాడు, ఎక్కువ శ్రమ పడ్డాడు. ఇంకో రోజు కూడా తన కత్తిని పొదిని పెట్టలేదు, మళ్ళా ఇంకెక్కువ శ్రమ పడ్డాడు, అందుకే తక్కువ చెట్లు కట్టగలిగాడు. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి తెలుసా? మీరంతా తెలుసుకోవాల్సింది ఆ చెట్లు ఏంటంటే మీ లక్ష్యాలు, అంటే మీ గోల్స్ అన్నమాట. అర్థమైందా? అదే ఆ కత్తి ఏంటి? మీ బ్రెయిన్ అన్నమాట. కత్తి ఏంటి? మీ బ్రెయిన్. మరి మీ బ్రెయిన్ కి మీరు రోజు పదును పెడితేనే మీ లక్ష్యాలు మీకు చేరుతారన్నమాట. ఓకేనా? రైట్. ఒకసారి మనం ఒక చిన్న వీడియో ప్లే చేస్తాను. ఆల్ ఆఫ్ యూ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. అందరూ మ్యూట్ చేసేసుకోండి. సో ఇంతవరకు నేను మీకు The first day of class, filled with possibilities and unknowns. That's why Chegg Study Pack empowers you with homework solutions and expert Q&A, so you know you've got this from the very start. Crush your new classes like the boss you are. Nail your accounting assignment and feel good about it. Be prepared for whatever comes next with reliable study help, so you can conquer the semester on your terms. Start with Chegg, finish with confidence. ప్రసాద్కి 62 ఏళ్ళు. తన మనవడి దగ్గర కూర్చుని తన మనవడు చెప్తుంది వింటున్నాడు. ఆయన మనవడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఒక పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ గురించి చెప్తున్నాడు. అతను చాలా ధనవంతుడని, ప్రస్తుతం భారతదేశంలో అంబానీ తర్వాత అతనే అంత ధనవంతుడని వాళ్ళ తాతయ్య ప్రసాద్కి చెప్తున్నాడు. కానీ ప్రసాద్ ఎందుకో కొంచెం అన్కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతున్నాడు. ప్రసాద్ వాళ్ళ మనవడు ఆ పారిశ్రామికవేత్త గురించి ఇంకా ఆపకుండా చెప్తున్నాడు. అతనికి సిలికాన్ వ్యాలీలో పెద్ద ఆఫీస్ ఉందని, అమెరికా దగ్గర ఒక ఐలాండ్ కొన్నాడని చెప్తుంటే సడన్గా ప్రసాద్కి కోపం వచ్చింది. వాడి గురించి నాకు చెప్పకు, కాలేజీలో మేమిద్దరం స్నేహితులమే, వాడికి ఆ బిజినెస్ ఐడియా ఇచ్చింది నేనే, నాకు కనీసం చెప్పకుండా వాడు కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాడు, నా ఐడియాతో వాడు సక్సెస్ అయ్యాడు అని కోపంగా అరిచాడు ప్రసాద్. అప్పుడు ఆయన మనవడు, కరెక్టే తాత, కానీ చెయ్యాలని అనుకోవడం కన్నా చేయడం గొప్పే కదా అని అనేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. ప్రసాద్ ఆలోచనలో పడ్డాడు. ఈ కథలో మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే, మీ ఆలోచన మీద ఫోకస్ చేయడం కంటే మీరు పని చేయడం మీద ఫోకస్ చేస్తే అలా రేపొద్దున్న ఇలాంటి స్టోరీలు మనం వేరే వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు వీడియోలో ఫోకస్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే మన ఆలోచన మీదే మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయకుండా ఎలా మనం మన పని మీద ఫోకస్ చేయాలి అనే దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. థింకింగ్ అండ్ డూయింగ్ ఈ రెండు గొప్పవే. ఒక పని చేయాలి అంటే ముందుగా ఎలా చేయాలి అనే ప్లానింగ్ ఉండాలి. కానీ చాలా శాతం జనాలు డూయింగ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ప్లానింగ్లో ఉన్నంత బాగా యాక్ట్ చేయట్లేదు. మనం ఏదైనా ఆలోచించే సమయంలో ఎలా ఉంటుందంటే, మనకి మన ఐడియా చాలా గొప్పగా నచ్చేస్తుంది. ఉదాహరణకి జిమ్కి వెళ్ళాలి అనే ఐడియా ఊహించుకుంటే ఎంతో బాగుంటుంది. అదే జిమ్లో వర్కౌట్ చేస్తుంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఇంకా తర్వాత రోజు ఆ జిమ్ ఆపొచ్చులే అని అనుకుంటాం. 2 రోజులు అయిపోతుంది. అలా ఒక నెల అయ్యేసరికి జిమ్ అనేది టోటల్గా మానేస్తాం. ఎందుకు మన ఆలోచనలో ఉన్న కసి చేస్తున్న సమయంలో ఉండదు? దీని మీద రీసెర్చ్ చేసిన కొంతమంది సైకాలజిస్ట్స్ ఏం చెప్పారంటే, ప్రతి మనిషికి ఒక పని చేయడంలో 2 సిస్టమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. 1 ఆలోచించడం, 2 పని చేయడం. ఎప్పుడైతే మనం మరీ ఎక్కువగా ఆలోచన మీద ఫోకస్ పెట్టి మనం చేయాల్సిన పని మీద ఫోకస్ పెట్టమో అప్పుడు మనం ఆ పనిని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసే ఛాన్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే ఆలోచించండి, తప్పులేదు, కానీ సమయాన్ని దానికే వెచ్చించకుండా మన పని మీద కూడా మనం దృష్టి పెట్టాలి. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ క్లియర్గా తెలుసుకోండి. మీ జీవితంలో కానీ మీ కెరియర్లో కానీ మనం ముందు ఉండాలి, ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలి అంటే ఒక్కటే దారి, జస్ట్ డూ ఇట్. బీ ఏ డూయర్. ఒక పని అనుకుంటే చేయండి, దాని గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడకండి. ఒక పని చేయాలి అంటే మనకి ఒక కమిట్మెంట్ ఉండాలి, డిసిప్లిన్ ఉండాలి, అంతకు మించి రిస్క్ టేకింగ్ క్యాపబిలిటీ ఉండాలి. మీరు చేస్తున్న పనిలో రిస్క్ ఉందంటే నీ పని నువ్వు సరిగ్గా చేస్తున్నట్టు. ఆ రిస్క్ని మీరు ఈజీగా దాటేయగలరు, కానీ ఎప్పుడు? ఆ పని చేసినప్పుడు. చాలామంది ఆలోచించినప్పుడే రిస్క్ ఉంది అమ్మో అని ఆగిపోతారు. తర్వాత ఆడవడో అదే పని చేసి సక్సెస్ అయ్యాడని మనం తర్వాత చెప్పుకోవాల్సిందే. Progress is a natural result of staying focused on the process of doing anything. మనకి ఉపయోగపడే పని మీద ఫోకస్ చేసి ఆ పని చేసేంత వరకు ఆ ఫోకస్ని మార్చకుండా ఉన్నవారే వాళ్ళ జీవితంలో ముందుకు ప్రోగ్రెస్ అవుతారు.
మీకు గనక రిస్క్ అంటే భయం ఉండి మీ యాక్షన్ మీద మీకు ఫోకస్ లేకపోతే మీరు ఇంకా థింకింగ్ స్టేజ్లోనే ఉండిపోతారు. అందుకే ఆ థింకింగ్ స్టేజ్లో నుంచి బయటకు రండి. ఎందుకంటే మీ ఆలోచనలు పని ఎలా చేయాలో చెప్తే, ఆ పని ఎందుకు చేయకూడదో కూడా చెప్తాయి. ఎక్కువగా ఆలోచనలో ఉంటే మీరు నిజంగా ఈ పని చేయకూడదు, మనం చేయలేమనే భావన కూడా నెమ్మదిగా వచ్చేస్తుంది. అందుకే జస్ట్ డూ ఇట్. స్మాల్ డీడ్స్ డన్ ఆర్ బెటర్ దెన్ గ్రేటర్ డీడ్స్ ప్లాన్డ్. అంటే పెద్ద పనుల గురించి ఆలోచించడం కంటే చిన్న పనులు చేయడం బెటర్. చాలామంది ఏమంటారంటే ఈ పని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నాం అంటారు. ఒకసారి ఆలోచించండి, ఏ పని చేయని వాడికి ఆ పని గురించి కేవలం ఆలోచించేవాడికి ప్రోగ్రెస్ ఏమి ఉండదు. ఇద్దరు ఒకచోట ఉన్నట్టే. ఆలోచన నుంచి బయటపడి యాక్షన్ తీసుకుంటేనే ప్రోగ్రెస్ ఉంటుంది. మన టు డూ లిస్ట్ని మొత్తం నింపేసి రోజు ఆ లిస్ట్లో మనం చేయని పనులను పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మొత్తానికి ఆ టు డూ లిస్ట్ని తర్వాత చింపి అవతల పారేస్తాం. మన దగ్గర చాలా పర్ఫెక్ట్ ఐడియాస్ ఉండడం కంటే మన జీవితంలో ప్రోగ్రెస్ ఉండడమే మనకి చాలా ముఖ్యం. మన బుర్రలో మనం చేయాల్సిన పనుల గురించి ఆలోచిస్తూ మన బుర్రని నింపేసుకుని అసలు ఏ పని చేయకుండా ఉండడం కంటే కొంచెంగా అయినా మన పనులను మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళడం మనకి ఉపయోగకరం. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఈ వీడియో చూసినప్పుడు బాగుంటుంది, తర్వాత అంతా మామూలే, అలా ఎందుకు అవుతుంది అని అనుకుంటారు. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇలాంటి వీడియోస్ చూసినా, మంచి ఆర్టికల్స్ చదివినా, మంచి పుస్తకాలు చదివినా మీరు గనక మీ లైఫ్ మీద మీరు చేయాల్సిన పనుల మీద ఫోకస్ పెట్టకపోతే లాభం ఉండదు. మీరు చూసిన వీడియోలో ఏం చెప్పారు, దాన్ని మీ లైఫ్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనే ఐడియాతో పని చేయాలి. అప్పుడే మీకు ఈ వీడియో కానీ మీరు చదివే ఏ ఆర్టికల్ అయినా కానీ ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే ఫోకస్ అండ్ టేక్ యాక్షన్. ఇన్యాక్షన్ బ్రీడ్స్ డౌట్ అండ్ ఫియర్. యాక్షన్ బ్రీడ్స్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ కరేజ్. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy. సో మీరు ఇప్పుడు రాబోయే అరగంటలో లేదా ఇంకా ఆ అరగంట లోపల మీకు ఉపయోగపడే పనిలో ఒకటి చేయండి. కొంచెం సేపు ఆలోచించండి. ఏదో ఒక పని మీరు చేయాలనుకుంటుంది, మీకు గుర్తు వచ్చే చిన్న పని, మీకు ఉపయోగపడే పని, మీ జీవితంలో మిమ్మల్ని కొంచెం ముందుకు తీసుకువెళ్ళే పని. ఆ పనిని ఇప్పుడే చేయండి. ఒక్కసారి ఆ పని చేసి దాని రిజల్ట్ని మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే మీలో ఒక ఫోర్స్ వస్తుంది, ఒక మొమెంటం వస్తుంది. అలాంటి రిజల్ట్స్ ఇంకా కావాలి అనే దాహం మీలో పెరుగుతుంది. అంతేకాదు ఇలా రోజు ఒకసారి మీరు ఎక్కువగా ఆలోచిస్తుంటే వెంటనే ఏ పని చేయగలరు అని ఆలోచించి అది చేస్తే ఆ ఫీలింగ్ ఇంకా బాగుంటుంది. రోజు ఇలా అలవాటు చేసుకుంటే మీకు ఇంకా ఒక పని గురించి ఆలోచించడం కంటే చేయడం ఈజీ అని అనిపిస్తుంది. అంతేకాదు మీకు మంచి ఆనందం ఉంటుంది. తర్వాత ఎలా ఉంటుందంటే మీ టు డూ లిస్ట్ కూడా మీ ముందు స్లో అయిపోతుంది. మీకు ఇంకా దాని అవసరం కూడా ఉండదు. అందుకే ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఆలోచనతో ఉంటే ఆ ఆలోచనని కట్టిపాడేసి యాక్షన్ తీసుకోండి. జస్ట్ డూ ఇట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్. ఓకే రైట్. ఎంతో మందికి వీడియో నచ్చింది? థంబ్ అప్. జీజేసి అచంటా డబ్ల్యూజీ అభి హేనా? రైట్. రాహుల్, శ్రీలక్ష్మి, వెరీ గుడ్. మురళి, వెరీ గుడ్. ఏలూరు, క్రాంతి, ఎక్సలెంట్. సో మరి వాట్ హావ్ యు లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ వీడియో? మీ ఈ వీడియో నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు, ఏం తెలిసింది చెప్పాలి. అందరికి అన్మ్యూట్ ఇచ్చానా? రైట్, అన్మ్యూట్ ఉంది. రైట్. వాట్ హ్యావ్ యూ లెర్న్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద వీడియో? క్రాంతి చెప్తావా? యాక్షన్ తీసుకోవాలి. శ్రీలక్ష్మి, వెరీ గుడ్. యాక్షన్ తీసుకోవాలి. వెరీ గుడ్. ఇంకా మురళి, శర్మి మాట్లాడొచ్చు. శ్రావణి చెప్పు, వాట్ హావ్ యూ అండర్స్టాండ్? శ్రావణి. ఆలోచించడం తప్పు కాదు సార్, ఆలోచించిన తగ్గట్టు పని చేయాలి. ఆలోచించడం తప్పు కాదు, ఆలోచించినట్టు పని చేయాలి. వెరీ గుడ్. ఏంటన్నా రమేష్? మురళి చెప్పు, సరిగ్గా చెప్పాలి, వినిపించలే. టైం సెన్స్, ఎథిక్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే రైట్. అలాగే వర్క్ చేయాలి, ఆలోచన తగ్గించుకోవాలి, వర్క్ ముందు చేయాలి, పని ముందు చేయాలి.
పని ముందు చేయాలి. రైట్ రైట్ రైట్. ఓకే నాన్న, లిసన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మన బ్రెయిన్ ఏం చెప్తుంది మనం తెలుసా? చేసే పని హడావుడి చేయకూడదు. మనం చేసే పని హడావిడి చేయకూడదు. ఓకే, మన బ్రెయిన్ ఏం చెప్తుందంటే ఒక పని సో మన బ్రెయిన్ ఏం చెప్తుందంటే ఒక పని ఎలా చేయాలో చెప్తుంది, అలాగే ఆ పని ఎందుకు చేయకూడదో కూడా చెప్తుంది అనమాట. సో ఒక మనిషి ఏం చేస్తాడంటే ఒక పని చేయడానికి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరంతా స్టూడెంట్స్ కదా, మీ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ ఉందనుకోండి, అది ఇంజనీరింగ్ అవనివ్వండి లేకపోతే మెడిసిన్ అవనివ్వండి. సో ఈ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి ఉంటుంది. దాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి మనం ఆలోచిస్తా రోజులు నెలలు గడిపేస్తా ఉంటాం చాలా మంది. అర్థమైందా? సో ఇలాగే ఏదైనా ఒక పని ఏ విధంగా చేయాలని రకరకాల చాలా బాగా చేసేయాలని చెప్పేసి రకరకాల ఆలోచనలు మనం ఆలోచిస్తా ఉంటాం. సో అది ఎవరితో ఈక్వల్ తెలుసా? చాలా బాగా చూపించాడు. ఒక మనిషి పడుకుండిపోయి అంటే రెస్ట్ లో ఉండి కూడా ఏమీ ఆలోచించకుండా ఉన్న మనిషితో ఈ ఆలోచించే మనిషి ఈక్వల్. ఎందుకంటే ఎక్కువగా ఆలోచించే వాళ్ళు ఏ పని మొదలు పెట్టరు. ఇంకా బెటర్ ఉందేమో అని ఆలోచిస్తా కూర్చొని టైం వేస్ట్ చేస్తా ఉంటారు. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సో మీరేంటంటే మీకు వచ్చిన ఆలోచనతో చిన్న పనులు మొదలు పెట్టాలన్నమాట. అర్థమైందా? యూ షుడ్ స్టార్ట్ స్మాల్ వర్క్స్ ఫస్ట్. ఎందుకంటే ఆ చిన్న పనులే రేపు పొద్దున పెద్దవై మీకు మంచి ప్రోగ్రెస్ అనేది ఇస్తుంది. అర్థమైందా? కాబట్టి థింక్ ఆప్టిమమ్ అండ్ పుట్ దోస్ ఐడియాస్ ఇంటూ యాక్షన్. ఆ ఐడియాస్ ని నువ్వు యాక్షన్ లో పెట్టాలన్నమాట. అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్? ఓకే, మరి లెట్స్ హ్యావ్ వన్ మోర్ వీడియో. ఇంకొక వీడియో చూద్దాం. ఓకేనా? సో నేను అందరికీ చెప్తున్నాను, లిసన్ వెల్. ఓకేనా? ఒక్క నిమిషము. షర్మి మాట్లాడతావా? షర్మి, వుడ్ యు లైక్ టు స్పీక్? అన్మ్యూట్ చేసుకో. ఓకే, మురళి మాట్లాడతావా? మురళి కిషోర్. Would you like to speak anything? No, sir. Okay, right. Okay. So, listen, Ramu ఏమైనా చెప్తావా? మాట్లాడతావా? రాము. Okay, right. So, let's see another video. ఇంకొక వీడియో చూద్దాము. బాగా వినండి. దాని మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. ఓకేనా? క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, వినండి, క్లియర్ గా వినాలి. నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం కదా, బిజీ వర్సెస్ ప్రొడక్టివ్. ఓకే, సో ప్రొడక్టివ్ గా ఎలాగా ఉండాలి, సునీత కూడా ఈరోజు చాలా అద్భుతంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. రైట్, మీలో చాలా మంది చెప్పారు మంచివి నిన్న చెప్పుకున్నవి. సో ఒకసారి వీడియో రూపంలో మనం విందాం. ఓకేనా? లుక్ ఎట్ దిస్ వీడియో. ఒక చెక్క పని చేసే మేస్త్రి తన కలప ఉత్పత్తులను పెంచాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అలాగే ప్రతిరోజు చెట్లను నరికేందుకు రోజు కంటే ఎక్కువ సమయం కేటాయించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అనుకున్నట్లుగానే అతను రోజు కంటే ఎక్కువ సమయాన్ని అడవిలో చెట్లను నరికేందుకు కేటాయిస్తూనే వచ్చాడు.
కానీ ఆశ్చర్యంగా అతని రోజువారీ ఉత్పత్తి తగ్గడం ప్రారంభమైంది. మేస్త్రికి ఏమీ అర్థం కాలేదు. నేను రోజు కంటే ఎక్కువ సమయమే కేటాయించానే, ఎక్కువ పని చేస్తున్న నా ఉత్పత్తి ఎందుకు తగ్గిపోయింది అని ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు. అలా ఎందుకు జరిగిందో అతనికి ఏమాత్రం అర్థం కాలేదు. మిత్రమా, అసలు ఏం జరిగింది? నీకేమైనా అర్థమైందా? అతను చెట్లను కత్తిరించడానికి ఎక్కువ సమయం కేటాయించినప్పటికీ అతను తన గొడ్డలని పదును పెట్టడానికి ఎప్పుడూ సమయం తీసుకోలేదు. ఇక్కడ ఉన్న చెట్లను మీ లక్ష్యాలుగా, గొడ్డలిని మీ మెదడుగా చూడండి. విశ్రాంతి లేకుండా పనిచేయడం ప్రతిఘటించగలదు మరియు మిమ్మల్ని తక్కువ ఉత్పత్తి ఇచ్చేలా చేస్తుంది. అందుకే అదే పనిగా ప్రపంచంతో పని లేకుండా, పనిలో మునిగిపోకుండా మధ్య మధ్యలో విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఇలా విశ్రాంతి తీసుకునేటప్పుడు అది మీ మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉండేందుకు సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా మంచిగా ఆలోచించడానికి, ఇంకా ప్రణాళికాబద్ధంగా, వేగంగా, నాణ్యతతో కూడిన పని చేయడానికి ఇది వీలు కల్పిస్తుంది. మిస్టర్ ఎరిక్ చెప్పినట్లుగా కొంత సమయం కేటాయిద్దాం మరియు మన జీవితాన్ని తిరిగి క్రమాంకనం చేయడానికి కొంత విరామం తీసుకుందాం. మనకు అంతులేని విధంగా అతిగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రణాళికాబద్ధంగా పని చేసుకుంటూ ముందుకు సాగండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. అయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే కేవలం 24 గంటలు మాత్రమే. ఈ టైంని మనం ఎలా వాడుతున్నాం అన్న దానిపైనే మన సక్సెస్ కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. మన గోల్స్ అచీవ్ కావాలంటే మన ఎనర్జీ, ఎఫర్ట్స్, టైం అంతా కూడా మన గోల్ చేరుకునే వరకు చేసుకోండి. అలాగే ఆ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. బిల్ గేట్స్ కి, జెఫ్ బెజోస్ కి మనకి ఉన్నది కేవలం 24 గంటలు మాత్రమే. ఈ టైంని మనం ఎలా వాడుతున్నాం అన్న దానిపైనే మన సక్సెస్ కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. మన గోల్స్ అచీవ్ కావాలంటే మన ఎనర్జీ, ఎఫర్ట్స్, టైం అంతా కూడా మన గోల్ చేరుకునే వర్క్ పైనే ఫోకస్ చేయాలి. చాలా మంది చిన్న చిన్న డిస్ట్రాక్షన్స్ వల్ల వారు చేసే పని నుండి డైవర్ట్ అయిపోయి అసలు వారు చేయాలనుకున్న పనిని కూడా మర్చిపోతారు. తీరా ఆ రోజు గడిచేసరికి వారి వర్క్ లో ఎలాంటి ప్రోగ్రెస్ కనబడదు. మీ గోల్స్ రీచ్ కావడానికి మీ వర్క్ లో ప్రోగ్రెస్ ని పెంచి తక్కువ టైంలో ఎక్కువ వర్క్ చేసేలా మీ ప్రొడక్టివిటీని పెంచి టాప్ 10 టిప్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ప్రిపేర్ లిస్ట్. ప్రతిరోజు రాత్రి పడుకునే ముందు తర్వాత రోజు చేయాల్సిన పనులన్నీ ఒక లిస్ట్గా రాసుకోండి. అలా రాయడం వలన ఆ తర్వాతి రోజు ఏం చేయాలన్న దానిపైన క్లియర్ విజన్ ఉంటుంది. అలా రాసుకున్న లిస్టును 3 విధాలుగా డివైడ్ చేయండి. అతి ముఖ్యమైనవి, ముఖ్యమైనవి, అంతగా ముఖ్యం కానివి. మనకు వచ్చే 80% రిజల్ట్స్ కేవలం మనం చేసే 20% పనులపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా అతి ముఖ్యమైనవి, తర్వాత ముఖ్యమైన పనులు చేసి ఆ తర్వాత అంతగా ముఖ్యం కాని పనులను మొదలు పెట్టండి. అవాయిడ్ మల్టీ టాస్కింగ్. కొంతమంది ఒకేసారి చాలా పనులను మొదలు పెడతారు, కానీ ఆ రోజు గడిచేసరికి ఏ పని కంప్లీట్ చేయరు. ద కీ ఆఫ్ సక్సెస్ ఈజ్ నాట్ కాంప్లెక్సిటీ, ఈజ్ సింప్లిసిటీ. మన బ్రెయిన్ ఒక టైంలో కేవలం ఒక పనిని చేయడానికే ఇష్టపడుతుంది. ఒక పనిని ఫోకస్డ్ గా చేస్తూ వేరే పనిపైకి డైవర్ట్ అయ్యి మళ్ళీ అంతే ఫోకస్ పొందడానికి మన బ్రెయిన్ కి దాదాపు 21 నిమిషాలు పడుతుంది. దీనివల్ల మీ ప్రొడక్టివిటీ దాదాపు 40% తగ్గిపోతుంది. అంతేకాదు, మల్టీ టాస్కింగ్ వల్ల ఐక్యూ కూడా తగ్గిపోతుందని ఒక సర్వేలో తేలింది. సో స్టాప్ మల్టీ టాస్కింగ్. అవాయిడ్ డిస్ట్రాక్షన్స్. మీరు ఒకే పనిపైన ఫోకస్డ్గా ఉండాలంటే మీకు కలిగే అంతరాయాలను అవాయిడ్ చేయాలి. మీరు పనిచేస్తున్న సమయంలో వచ్చే ప్రతి ఫోన్ కాల్కి, ప్రతి మెసేజ్కి రిప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియా నుండి వచ్చే నోటిఫికేషన్స్ టర్న్ ఆఫ్ చేయండి. చాలా మంది ఒకే మెసేజ్ కదా అని రిప్లై ఇచ్చి అసలు పనిని మర్చిపోయి గంటల కొద్దీ చాటింగ్ చేస్తుంటారు. తీరా వర్క్ వైపు చూస్తే అప్పటికే చాలా టైం వేస్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది. సాధ్యమైనంత వరకు మీ మొబైల్ ఫోన్ని ఆఫ్ చేయండి. మిమ్మల్ని డిస్ట్రాక్ట్ చేసే ప్రతి విషయానికి దూరంగా ఉండండి. ఆర్గనైజ్ వర్క్ స్పేస్. మీరు పనిచేసే స్థలం చాలా ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండాలి. మీరు ఒక 2 hours చదవాలి అని స్టడీ టేబుల్ దగ్గర కూర్చొని పెన్ ఎక్కడ పెట్టారో మర్చిపోయి దాన్ని వెతకడానికే 1 hour టైం వేస్ట్ చేస్తే అందులో అర్థం లేదు. మీకు అవసరమయ్యే ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ మీకు అందుబాటులో ఉండేలా ముందుగానే అరేంజ్ చేసుకోండి. మీ వర్క్ స్పేస్లో గాలి, వెలుతురు సమృద్ధిగా ఉండేలా ఎలాంటి నాయిస్ డిస్ట్రాక్షన్స్ లేకుండా చూసుకోండి. ట్రాక్ అండ్ లిమిట్ ద టైం. మీరు చేసే పనిని ఎంత టైంలో చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ పనికి ముందుగానే ఒక డెడ్ లైన్ పెట్టుకోండి.
మీరు అనుకున్న టైంలో మీ వర్క్లో ఎంత ప్రోగ్రెస్ జరిగిందో మీకు మీరే ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోండి. రోజు మొత్తంలో ఎంత టైంని మీ గోల్ అచీవ్ చేయడానికి వాడుతున్నారో, ఎంత టైంని వేస్ట్ చేస్తున్నారో ట్రాక్ చేయండి. యావరేజ్గా ఒక పర్సన్ 2.5 గంటలు సోషల్ మీడియా పైనే వెచ్చిస్తున్నాడని ఒక సర్వేలో తేలింది. ఇలాంటి వాటికి మీరు దూరంగా ఉండండి. సెట్టింగ్ స్మార్ట్ గోల్స్. పెద్ద గోల్ని అచీవ్ కావడానికి ఆ గోల్ని చిన్న చిన్న గోల్స్గా విడగొట్టండి. ఆ గోల్స్ స్మార్ట్గా ఉండాలి. స్మార్ట్ గోల్స్ అంటే స్పెసిఫిక్, మెజరబుల్, అటైనబుల్, రియలిస్టిక్ అండ్ టైం బౌండ్. మనం పెట్టుకునే గోల్స్ స్పెసిఫిక్గా, రియలిస్టిక్గా ఉండాలి. దాన్ని మనం అచీవ్ చేసేలా ఉండాలి. మనం అనుకున్న టైంలో కంప్లీట్ చేసేలా కూడా ఉండాలి. చేంజ్ యువర్ బిహేవియర్. మీ చుట్టూ ఉండే సోషల్ సర్కిల్ మీరు చేసే పనికి కాంపిటెంట్గా, ఇన్స్పైరింగ్, మోటివేషనల్గా ఉండేలా చూస్ చేసుకోండి. సేమ్ మీ మైండ్ సెట్, మీలాంటి అంబిషన్స్ ఉన్న వ్యక్తులతో కలిసి పనిచేయండి. మీ ఐడియాస్ని వారితో షేర్ చేసుకోండి. మీకన్నా బెస్ట్గా ఉన్న వాళ్ళతో కలిసి పనిచేస్తే మీరు కూడా బెస్ట్ అవుతారు. మీ బ్రెయిన్లో ఉండే మిర్రర్ న్యూరాన్ సిస్టమ్ సబ్కాన్షియస్గా వారి నుండి వచ్చే పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని వారి ఐడియాలజీని అనుకరించే ప్రయత్నం చేస్తుంది. లెర్న్ టు సే నో. కొంతమంది తమ టైంని ఇతరులకు అప్పగించి వారి టైంని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. వీరినే టైం సక్కర్స్ అని పిలుస్తారు. ఇలాంటి వారికి మీరు నో చెప్పండి. చిన్న చిన్న హెల్ప్ చేయడంలో తప్పులేదు, కానీ వారి పని భారం అంతా మీ తలపై వేసుకొని మీ టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి. మీ పనంతా కంప్లీట్ అయ్యాక ఇతరులకు హెల్ప్ చేయండి. లెర్న్ మినిమలిజం. అల్ట్రా ప్రొడక్టివ్గా ఉండాలంటే మీరు మినిమలిజంని అలవాటు చేసుకోవాలి. ఒకేసారి 10 ప్రాజెక్టులను మొదలు పెట్టడం కన్నా అట్లీస్ట్ 3 మొదలుపెట్టి కంప్లీట్ చేయండి. ఒక వారంలో 10 పుస్తకాలు చదవడం కన్నా కేవలం 2 పుస్తకాలను లోతుగా అధ్యయనం చేయండి. ఒకే పని పైన ఫోకస్, ఎనర్జీ, టైంని ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దానివల్ల వచ్చే రిజల్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. మీ ప్రొడక్టివిటీ మెయింటైన్ అవ్వాలంటే మీరు హెల్తీ, బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ని లీడ్ చేయాలి. రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, హెల్తీ డైట్ని మెయింటైన్ చేయండి, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ని అలవర్చుకోండి, రోజు మెడిటేషన్ చేయండి. మెడిటేషన్ చేయడం వలన స్ట్రెస్ తగ్గి మీరు చేసే పనిపైన ఫోకస్ పెరుగుతుంది. ఫోకస్ పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా మీ ప్రొడక్టివిటీ పెరిగినట్టే. ఇవే ఫ్రెండ్స్ మీ ప్రొడక్టివిటీని పెంచే టాప్ 10 టిప్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో పైన మీ ఒపీనియన్ ఏంటో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మరెన్నో చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. Okay, right. Nachinda video? How many of you liked the video? Thumb up. Sindhu, very good. Sindhu. ఇంకెవరికి నచ్చలేదా వీడియో? ఏంజల్, వెల్లూరు, వెరీ గుడ్. క్రాంతి, చిరాన్, శ్రీలక్ష్మి, రైట్, సూపర్ సార్. ధనలక్ష్మి, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో మనం అందులో మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు? ఆ పాయింట్స్ ఏం గమనించారు? వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్? షేర్ చేసుకోండి. కొన్ని పాయింట్స్ అయినా చెప్పాలి. ఏమి గమనించారు? ఆల్ ఆఫ్ యూ స్విచ్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్ ఆన్ చేయండి అన్న. వీడియోస్ ఆన్ చేయండి. అందులో మీకు నచ్చిన పాయింట్ ఏంటో చెప్పండి, మీకు నచ్చిన అంశం. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ క్రాంతి, చెప్పు. ఈ వీడియోలో రిపీట్ చేయి ఒకసారి. గురించి చెప్పారండి. ఇంక్రీజ్ ప్రొడక్టివిటీ సార్. ఇంక్రీజ్ యువర్ ప్రొడక్టివిటీ కోసం టాపిక్ దాంట్లో అన్ని పనులు ఒకేసారి కాకుండా ఒక్కొక్క పని చేసుకోవటం. వెరీ గుడ్. ఒక్కొక్క పని చేసుకోవాలి. అన్నిటి పనులు ఒకసారి, అంటే మల్టీ టాస్కింగ్ చేయకూడదు. రైట్. క్రాంతి చెప్పు. ఫస్ట్ సార్, అందులో మీ ఇంపార్టెంట్, మోర్ అయ్యగా చూసుకోవాలి. ఇంపార్టెంట్ లాస్ చేసుకోవాలి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సెకండ్ ఏమో అవాయిడ్ మల్టీ టాస్క్ సార్. అవాయిడ్ మల్టీ టాస్కింగ్. ఓకే. థర్డ్ ఏమో అవాయిడ్ డిస్ట్రాక్షన్స్. అవాయిడ్ డిస్ట్రాక్షన్స్. ఫోర్త్ ఏంటి?
Yes, sir. Organized space. Organized space. Okay. Organized workspace. Organized Third demo. workspace. Yes, sir. Third demo track limit time, sir. Track and limit time. Track and limit time. Very good. అందులో ఐడియా ప్లానింగ్ స్టడీ సక్సెస్ ఈ 4 ఉంటే సక్సెస్ అవుతుంది. సిక్స్త్ ఏమో సెట్టింగ్ గోల్స్ సార్. సెట్టింగ్ స్మార్ట్ గోల్స్. స్మార్ట్ గోల్స్ అంటే స్మాల్ గోల్ రా. ఓకే. స్మాల్ గోల్ లక్ష్యాలు చిన్నగా ఉండాలి అని సార్. ఓకే. సెవెంత్ చేంజ్ యువర్ బిహేవియర్. చేంజ్ యువర్ బిహేవియర్. రైట్. నైన్త్ ఏమో మినిమలైజ్ సార్. మినిమలైజ్. లెర్న్ మినిమలైజం అంటే ఏంటి? చిన్న పనులు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. ఐడియా ప్లాన్స్. yes sir. లాస్ట్ ఏమో టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్. మీరు ఇవన్నీ పనులు బాగా చేయాలంటే మీ హెల్త్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. రైట్. క్రాంతికి అందరూ క్లాప్స్ కొట్టండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ గివ్ హిమ్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాడ్. క్లాప్స్ కొట్టాలి. వెరీ గుడ్ క్రాంతి. గుడ్. ఏంజల్, స్వర్ణ, ఆల్ ఆఫ్ యూ గివ్ హిమ్ ఎ క్లాప్స్. స్క్రీన్ మీద కనబడాలి. స్వర్ణ వెరీ గుడ్. రైట్. క్రాంతి వెరీ గుడ్ నాన్న. వెరీ గుడ్. రైట్. యూ హ్యావ్ గాట్ సో మెనీ క్లాప్స్ ఆన్ ద స్క్రీన్. వెరీ గుడ్. రైట్. సో ఇంకా ఎవరైనా చెప్తారా ఏమైనా? రైట్. ఈరోజు క్లాస్ చాలా బాగుంది కదా. మంచి వీడియోస్ మనం ప్లే చేసుకున్నాం. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఏం చేయాలి? థింకింగ్ చేయొచ్చు కానీ ఎక్కువ ఓవర్ థింకింగ్ అనేది చేయకూడదు. బట్ యూ షుడ్ గివ్ యూ ఐడియాస్ ఇన్ టు యాక్షన్. అంటే నీ యాక్షన్ లో నీ ఐడియాస్ ని పెట్టాలన్నమాట. స్టార్ట్ స్మాల్ వర్క్స్. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తావో ఆటోమేటిక్ గా ప్రోగ్రెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అందుకే థింకింగ్ తక్కువ ఉండాలి, డూయింగ్ ఎక్కువ ఉండాలి. అంతేకాకుండా నువ్వు చేసే పనుల్లో 80% రిజల్ట్ ఏది ఇస్తుంది? ఓన్లీ 20% వర్క్సే నీకు 80% రిజల్ట్ ఇస్తుంది. అర్థమైందా? కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మనం కొంచెం వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి. తర్వాత ఇంకేంటి? ప్రొడక్టివ్ గా ఉండాలంటే కంపల్సరీగా మనం ఒక టు డూ లిస్ట్ వేసుకోవాలి. ఆ లిస్ట్ ని ఇంపార్టెంట్, అర్జెంట్, ఓకే, నాట్ ఇంపార్టెంట్ వీటి కింద డివైడ్ చేసుకొని మా వర్క్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. స్మార్ట్ గోల్స్ ఉండాలి. తర్వాత అవాయిడ్ డిస్ట్రాక్షన్ ని మనం అవాయిడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత చేంజ్ యువర్ బిహేవియర్. మన బిహేవియర్ ని మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి. లర్న్ మినిమలిజం అంటే ఏంటి? మనం ఎక్కువ పనులు ఒకేసారి చేసేద్దాం అనుకోకూడదు. లేకపోతే ఎక్కువ బుక్స్ ఒకేసారి చదివేద్దాం అనుకోకూడదు. అలా అనుకోకుండా వాటిని తక్కువగా కొంచెం టైం తీసుకున్నా తక్కువగా చేస్తే మీకు మంచి ప్రోగ్రెస్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా? ఈరోజు తెలుసుకున్న అన్ని పాయింట్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మన డైలీ లైఫ్ లో మనం ఈ పనులన్నీ చేస్తా ఉంటే మనకి మంచి ప్రోగ్రెస్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా మరి ఫ్రెండ్స్? మరి ఈ రోజు టాపిక్ ఇంతే. టుమారో విల్ మీట్ అగైన్ విత్ ఎ న్యూ టాపిక్. అంటిల్ దెన్ బాయ్. జై హింద్, జై భారత్. కంచబాబు సార్. కాంచబాబు సార్ ఉన్నారా? బాయ్ నాన్న. రాహుల్, యా యూ కెన్ లీవ్. కాంచబాబు సార్, మీ వాయిస్ సరిగా లేదు.